प्राचीन काल रे कलिंग देश रे विक्रम नामक जड़े बहुत ज्ञानी एवं शांतिप्रिय राजा राजूति करथिले। तांकर एकमात्र पुत्र आदित्य बहुत बुद्धिमान थिले। जेतेबेले आदित्य को राज्यभार हस्तांतर करिवार समय आसिला, राजा चाहिए जे तांको पुओ केवल वीर नुहे बरं जड़े धैर्यवान एवं विचक्षण व्यक्ति हुंतु। राजा आदित्य को डाकी कहले, पुओ राजगादी बसवा पूर्वरु मु तुमको दूर पहाड़ पर एक पुराणा मंदिर रु एक पवित्र दीप नहीं आसवाक हेब, किंतु मन रख बाटरे तुमको तीनोटी बड़ परीक्षार सामना करने पड़ो। आदित्य यात्रा आरंभ कले। किछि बाट गला पर जड़े वृद्ध व्यक्ति तांकु बिना कारण रे गालीगुलोज करने लगे एवं तांको ऊपर को कादुआ फिंगिले। राजकुमार चाहिए तांकु दंड दे पारिथांते, किंतु से शांत रहिले। से मुरकी हसी कहले, मौसा मोर किछि भूल थिले क्षमा करदेवे। से वृद्ध जनक प्रकृति जड़े छद्मवेशी मंत्री थिले। से राजकुमार को धैर्य देखी खुशी हो गले। पहाड़ पाखरे पहुंचवा बेल को आदित्य देखले जड़े वीर गरीब बालक भोकरी कांदुची। राजकुमार पाखरे निज पाई खूब कम खाद्य थिला। से निजे न खाए समस्त खाद्य से बालक को देदेले। सेठारे तांकर दयालु मनोभावर परीक्षा है। शेष में से मंदिर रे पहुँचिले। सेठारे दीपटी एक अंधारुआ कोठरी रे रखा जाइतिला, जोठारे चारिआडे सुना रूपा और हीरा नीला बिछा जाइतिला। अनेक लोक से धन देखि मोहित हो दीप कथा भूली जाउथिले, किंतु आदित्य अन्य कुआड़े न चाहि सीधा से माटी दीपट को उठाई नेले। राजकुमार राजभवन को फेरिबा परे राजा बहुत खुशी हेले। से कहले, जे निजर क्रोध लोभ और मोह को जीति पारे से प्रकृत राजा हेबार योग्य। आदित्य को राजा भावे घोषणा करागला एवं से जड़े आदर्श शासक भावे ख्याति अर्जन कले। शिक्षा जीवन प्रतिटी परीक्षा रे सफल हेबाकु हेले धैर्य दया एवं निज लक्ष्य प्रति एकाग्रता रहिबा निहाती आवश्यक। महाकाश रे मानव बसती एवं मंगल ग्रहर विजय। मानव जातिर इतिहास रे आमे एबे सबुठारु बड़ परिवर्तनर सामना करूछु, जेउठारे मनुष्य केवल पृथ्वीर प्राणी होई रहिबो नाही, बरं एक मल्टी प्लानेटरी स्पेसीज बा बहुग्रहीय प्रजाति रे परिणत हेबो। एवं एही यात्रा रे मंगल ग्रह हेउची हमर प्रथम लक्ष्य, कारण एहार दिनर अवधि एवं किछि मात्रा रे परिवेश पृथ्वी सह मेल खाउची। किंतु मंगल ग्रह रे पहुँचवा एवं सेठारे रहिबा एते सहज नुहे, कारण सेठारे वायुमंडल अति पतला एवं प्रबल विकिरण रेडिएशन रही, जहाँ मनुष्य शरीर पाई मारात्मक। तेणु वैज्ञानिक माने टेराफॉर्मिंग नामक एक प्रक्रिया उपरे काम करुछंती, जहाँ माध्यम रे मंगल ग्रहर तापमात्रा बढ़ा जाई सेठारे कृत्रिम भावे वायुमंडल सृष्टि करा जाई पारिबो। एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स एवं नासा आगामी किछि वर्ष मध्य मंगल ग्रह को मनुष्य पठेबा पाई स्टारफिश भली विशालकाय रॉकेट प्रस्तुत करुछंती, जहाँ एका संगरे 100 जन यात्री को महाकाश को नहीं पारिबो। आश्चर्यर कथा हेउछि जे सेठारे रहबा पाई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी व्यवहार करी मंगल ग्रहर माटी रे ही घर तैयारी करा जिवो। केवल मंगल नुहे बरं चंद्र उपरे मध्य एक लुनार बेस तैयारी करिवार योजना चली, जहाँ महाकाश यात्रा पाई एक पेट्रोल पंप बा स्टेशन भली काम करिवो। यह सहित महाकाश रे खनि खनन करी सुना प्लाटिनम एवं अन्य मूल्यवान धातु आनिबा पाई मध्य प्रस्तुति चली, जहाँ पृथ्वीर अर्थनीति को संपूर्ण बदलाई देव। किंतु एही यात्रा रे अनेक विपद मध्य रही, जेमिति कि दीर्घ समय धरी जीरो ग्राविटी रे रहिबा जोगु मनुष्यर हाड़ एवं मांसपेशी दुर्बल हो जिबा एवं मानसिक एकाकीपण, तथापि मनुष्यर जिज्ञासा एवं बंचिबार जिद आमको एही नुआ दुनिया आड़ को टाणी नेउछि। जदि पृथ्वी रे केबे कोनोसी बड़ प्राकृतिक विपर्यय बा एस्ट्रॉइड माड़ हुए, तेबे अन्य ग्रह रे थिबा एही बसती ही मानव सभ्यता को बंचाई रखिबो। तेणु आजिर पीढ़ी हुए तो सही ऐतिहासिक मुहूर्तर साक्षी हेबे, जेतेबेले प्रथम करी जड़े शिशु पृथ्वी बाहर जन्म ग्रहण करिवो। एही संपूर्ण प्रक्रिया आमको यह शिखाए जे मनुष्यर सीमा केवल आकाश पर्यंत नुहे, बरं यह अनंत ब्रह्मांड पर्यंत विस्तारित। मस्तिष्क नियंत्रण मानसिक विज्ञान केवल रोग भल करने व्यवहार हुए नहीं,
ବରଂ ଏହାର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଡାର୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କୌଶଳ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟିଂ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବେ ମିଛ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ବମ୍ବିଂ ନାମକ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଖି କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁରୋ ମାର୍କେଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସହ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଡୋପାମାଇନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଫୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡୋର୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ପରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ କାମ ହାସଲ କରିନିଏ। ଏହିସବୁ କୌଶଳ କେତେଥର ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ତ କେତେଥର ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଅନ୍ଧକାର ମନତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ଯେପରି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଶୋଷଣ କରିନପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କେଉଁଠି କେବଳ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖେଳକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମହାକାଶରେ ମାନବ ବସତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବିଜୟ। ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ କେବଳ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ମଲ୍ଟି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସ୍ପେସିସ୍ ବା ବହୁ ଗ୍ରହୀୟ ପ୍ରଜାତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାରଣ ଏହାର ଦିନର ଅବଧି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ ପୃଥିବୀ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତି ପତଳା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବିକିରଣ ରେଡିଏସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟେରାଫର୍ମିଂ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଯାଇ ସେଠାରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ନାସା ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାରଫିଶ୍ ଭଳି ବିଶାଳକାୟ ରକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 100 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ମାଟିରେ ହିଁ ଘର ତିଆରି କରାଯିବ। କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲୁନାର ବେସ୍ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବା ଷ୍ଟେସନ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହା ସହିତ ମହାକାଶରେ ଖଣି ଖନନ କରି ସୁନା, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ମାନସିକ ଏକାକୀପଣ। ତଥାପି ମଣିଷର ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଜିଦ୍ ଆମକୁ ଏହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ କେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ଏଷ୍ଟେରଏଡ୍ ମାଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଏହି ବସତି ହିଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ହୁଏତ ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ଶିଶୁ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ମଣିଷର ସୀମା କେବଳ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଏଲିଏନ୍ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଜୀବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ
ଏଥିରେ ଅରବ ଅରବ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଯାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡିଲକ୍ସ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ UFO ବା ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଲିଆ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏରିଆ 51 ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ ସରକାର ଏଲିୟନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଫର୍ମି ପାରାଡକ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରେ ଯେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଲିୟନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି? ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଜୀବ ବୋଲି କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସଂକେତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ନାସାର କେପ୍ଲର ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଏମିତି ଗ୍ରହ ମିଳିଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଭଳି, ଯେମିତିକି କେପ୍ଲର 452b, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ୟୁରୋପା ଏବଂ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଏନସେଲାଡସ୍ ବରଫ ସ୍ତର ତଳ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏଲିୟନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ସିନେମା ଭଳି ହୋଇନପାରେ, ବରଂ ସେମାନେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କେବେ ଏଲିୟନ ସହ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଏବଂ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁଜାଲ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବା କୃଷ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ, ଯାହା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ସେଠାରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ତାରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର ଚାରିପଟେ ଏକ ସୀମା ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ତାର ଫେରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ନାମକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଅନନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ନିୟମ ସେଠାରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ପାଖରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧୀର ଗତି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଚାରିପଟେ କିଛି ସମୟ ବୁଲି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ ତେବେ ହୁଏତ ପୃଥିବୀରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଥିବ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଆକାଶଗଙ୍ଗାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାଜିଟେରିୟସ୍ ଏ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସୁପରମାସିଭ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ୍ସ-ରେ ଏବଂ ଗାମାରେ ବିକିରଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ ତେବେ ତାର ଶରୀର ଏତେ ସ୍ପାଷ୍ଟିକ ଭଳି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଚିରିଯିବ ଯାହାକୁ ସ୍ପାକ୍ଟିଭିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2019ରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ପ୍ରକୃତ ଛବି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମକୁ ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ।